اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، شب قدر وہ رات ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک اپنی برکات اور سعادتوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس ماہ مبارک کی ابدی سعادتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے۔ طویل قیام و سجود سے اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا بھی جوش پر ہے۔ ایک عمل کا اجر 70 گنا بلکہ 700 گنا عطا کیا جا رہا ہے۔ گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ بہت مناسب ہوگا، جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری اشرا میں یہ عظیم رات گناہ گاروں کی مغفرت کی رات ہے، مجرموں کی جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ یہ عبادت، ریاضت، تسبیح و تلاوت، درود شریف کی کثرت، نوافل، صدقات، خیرات، عجز و نیاز مندی، مراقبہ و احتساب عمل کی رات ہے۔ اس رات کو شب قدر اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، ایک بڑی قدر و منزلت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بڑی قدر و منزلت والی امت کی رہنمائی و اصلاح کے لیے نازل فرمائی۔ چونکہ اس شب میں اعمال صالحہ قبول ہوتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں ان کی بہت قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ یوں تو مختلف مقامات پر شب قدر کی فضیلت کے متعلق متعدد ارشادات موجود ہیں، لیکن چونکہ اس پر اللہ کریم نے خود سورہ اتاری ہے اور اس کے سارے فضائل خود اللہ رب العزت نے بیان فرما دیے ہیں، تو مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس سورت کا ذکر ہو جائے جو اس موقع پر نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں ارشاد ہوا، ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور آپ نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں فرشتے اور روح جبرائیل امین اپنے پروردگار کے حکم سے امر خیر کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ سورہ قدر اور 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب اس سورہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اللہ کریم کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں اگر خشوع و خضوع سے عبادت کی جائے تو اس کا اجر 83 سال 4 ماہ کی مسلسل اور بے ریا عبادت سے زیادہ ہے۔ اس آیت طیبہ میں عبادت کے اجر کو اس حد تک محدود نہیں کیا، بلکہ اس کی حدود کا تعین اپنے پاس رکھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا ہو سکتا ہے۔ اور اس زمن میں مختلف مفسرین کی آراء موجود ہے، جس کو سن کر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اس کے اجر میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا۔ سورہ قدر کا شان نزول لیلۃ القدر کے حوالے سے نازل ہونے والی اس سورت کی شان نزول کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ صحابہ اکرام سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمروں کی طوالت کی بابت، یعنی زیادہ عمروں کی وجہ سے گفتگو کر رہے تھے، اور اس بات پر مخموم تھے کہ ان کی عمریں سب سے کم ہے۔ سابقہ امتوں کے لوگ اعمال میں ان پر سبقت لے جائیں گے، اور بعض جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں، تو اعمال میں دیگر امتوں کے لوگ سبقت لے جائیں گے، جس پر اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اگر ان آیات کے مضامین کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو کچھ یوں ہوگا۔ نمبر 1، اللہ کریم نے اس رات وہ کتاب نازل فرمائی جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہے اور ان کے لیے دنیاوی اور اخروی سعادت کا سامان ہے۔ نمبر 2،
इस सूरत मुबारका में लैलतुल कद्र की फजीलत को सवाली अंदाज में बयान किया गया है और इसकी अहमियत को उजागर किया गया है। नंबर 3, इसमें उम्मत मुसलमान को खुशखबरी दी गई कि अगर तुम इस एक रात में इबादत करोगे तो आपको 1000 महीनों का अजर सवाब मिलेगा। नंबर 4, इस रात में फरिश्ते नाज़िल होते हैं और अल्लाह की तरफ से खैर और बरकत लेकर आते हैं और ये सिलसिला तुलूए फजर तक जारी रहता है। और अब मैं आपको शब्बे कदर की चंद अलामात बयान करता हूँ। हज़रत अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से की जाने वाली एक रिवायत में शब्बे कदर की दर्ज झैल अलामत बयान की गई हैं। उनमें से पहली, ये रात चमकदार और साफ होती है, ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा सर्द, बल्कि खुशबूदार और मुतअद्दिल होती है। नंबर 2, इस रात में आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखने से दिल में सरूर की कैफियत पैदा होती है और इस रात में शैतान को आसमान से पत्थर नहीं मारे जाते। शब्बे कदर के बाद आने वाली सुबह की सूरज में गर्मी और तेजी नहीं होती। बाज बुजुर्गों ने इस रात में दरख्तों को सजदा करते भी देखा है, जबकि ये भी बयान किया गया है कि इस रात में खारा पानी मीठा हो जाता है। शब्बे कदर पोशीदा क्यों है? अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी काम खाली अज हिकमत नहीं होता। मुख्तलिफ उलमा ने मुख्तलिफ हिकमतें बयान फरमाई है, लेकिन यहाँ पे चांद एक मैं आपको बयान करता हूँ कि शब्बे कदर को मुतय्यन ना करने में भी कई हिकमतें हैं, ताकि मुसलमान इस रात की तलाश में ज्यादा नहीं तो कम अज कम 5 ताक रातें अल्लाह ताला के जिक्र और इबादत में गुजारे। अगर रात मुतय्यन कर दी जाती तो लोग सिर्फ इसी रात को जागते और इबादत करते। नेज अगर इस रात को मुकर्रर कर दिया जाता तो इसे जिक्र और इबादत में गुजारने वाले तो अजर अजीम के मुस्तहिक करार पाते, लेकिन इसे गुनाहों में सर्फ करने वाले भी संगीन सजा में मुब्तला किए जाते, क्योंकि उन्होंने शब्बे कदर को जानते हुए उसे खुदा की नाफरमानी में जाया कर दिया। इसलिए रहमत खुदाबंदी का तकाजा यही है कि इसे खुफिया रखा जाए, ताकि अगर कोई बदनसीब बेखबरी में इस रात को गुनाहों की भीड़ चढ़ता है तो उसे गुनाह एक रात का मिले और जागने वाले ज्यादा रातें जागते रहें। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि लैलतुल कद्र जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के जम्मे अफरीक के साथ जमीन पर उतरते हैं और फरिश्तों का ये गिरोह हर उस बंदे के लिए दुआए मगफरत और इल्तिजाए रहमत करता है जो खड़े होते हैं या बैठे होते हैं और अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो। एक और रिवायत में है कि इन लोगों से मुसाफा करते हैं जो अल्लाह की इबादत में मसरूफे अमल होते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक के आखिरी अशरे के लिए खुसूसी एहतमाम फरमाते। बुखारी और मुस्लिम में हजरत सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जब आखिरी अशरा शुरू होता तो आप अपना तहबंद कसकर बांध लेते, रातों को जिक्र इलाही से जिंदा करते और अपने अहलो इयाल को भी जगाते। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से एक रिवायत में इरशाद है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना मुजाहिदा रमजान मुबारक के आखिरी इशरे में करते, इतना किसी और इशरे में ना करते। बुखारी मुस्लिम की एक और रिवायत में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईमान के साथ सवाब की नीयत से शब्बे कदर में क़याम किया, उसके साब का गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और इब्ने माजा की एक रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो महीना तुम पर आया इसमें एक रात ऐसी है कि जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इसकी सआदत हासिल करने से महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। नेज फरमाया कि लैलतुल कद्र की सआदत से सिर्फ बदनसीब ही महरूम रह सकता है। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, इन रवायत की रोशनी में और कुरान पाक की आयात की रोशनी में हर मेरे भाई हर मेरी बहन को चाहिए कि शब्बे कद्र में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, जिक्र अस्कार करें, नवाफल की कसरत करें, ताकि अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतें निछावर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो अमल के साथ। अल्लाह पाक आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासर हो।
اللہ حافظ.